बिक्रमजीत सिंह मजीठिया के उपर जिहड़ी तुहाडी सरकार दे वल्लों कार्रवाई की गई है, इस कार्रवाई नूं की मन्निया जाए कि सरकार उन्हां संजीदा मसलियां दे उपर सरगर्म नज़र आ रही है ते जां मन्निया जाए कि सरकार बदलाखोरी की नीति के तहत काम करती नज़र आ रही है? ये बदलाखोरी वाली गल नहीं गी। कांग्रेस सरकार दे वेले भी कोशिशां होईयां पर वो कोशिशां जिहड़ियां सिरे नहीं सी चढ़ सकियां। पर अफसोस इस गल का कि जिन्हां लोगों ने उदों कांग्रेस के टाइम परचे इन्हां उत्ते कराउण दी कोशिश की, वो लोग अज बिक्रमजीत मजीठिया की बोली बोल रहे हैं। पंजाब दे आम लोगों दे विच चर्चा सी कि वड्डियां मच्छियां नूं हथ नहीं पाया जा रहा ते छोटे छोटे समगलरां ते जिहड़ियां कार्रवाइयां हो रहीआं उन्हां दे घर ढाए जा रहे आ। भावें कि पंजाब दे लोग खुश आ इस कार्रवाई ते, पर जे हुण किसी वड्डी मच्छी नूं हथ पाया वा ते सारियां पोलीटिकल पार्टियां तड़फ उठियां वा। कांग्रेस के सीनियर नेता ने प्रताप सिंह बाजवा ते कहते हैं कि असीं इस कार्रवाई दे नाल पूरी तरह दे नाल सहमत हां, पर असीं उस चीज़ की विरोधता करते हैं जिहड़ी चीज़ तुसीं डर दा माहौल बना के पैदा की है। टोटल झूठ आ ये जिहड़ी कार्रवाई हुई आ। आदमी जिन्ने भी गए आ उन्हां ने उत्थों कोई मार कटाई नहीं की, कोई इहो जिहा उन्हां ने कानून नूं आपदे हत्थ 'च नहीं लिया। लेकिन कांग्रेस के टाइम ते अकाली दल के टाइम घर दा एक जी कसूरवार हुंदा सी ते पूरे परिवार नूं चुक के थाणे 'च बंद कीता जांदा सी। जिहड़ी कार्रवाई तुहाडी सरकार दे वल्लों कीती गई है, सहमति प्रगटाउणी है तुसीं? 100% असीं सहमत हाँ जी। 70 साल तो इहो ही खेड चली आ रही है। अकालियां दा राज आ ते उन्हां ने कांग्रेसियां नूं कुछ नहीं कहा भी तुसीं लुटो, ते जे कांग्रेस दा राज आ ते उन्हां अकालियां नूं कहा सी। आम आदमी पार्टी के जिहड़े मौजूदा विधायक ने उन्हां दे कोलों पिछले समय के दरम्यान इन्ना कुछ खास नहीं सीगा, पर उन्होंने कुछ सालों के विच बहुत वड्डियां प्रॉपर्टियां बहुत वड्डे बिजनेस खड़े कर लए। फिर कल नूं कार्रवाई ते इन्हां ते भी होनी बन गई। बिल्कुल 100% जी। जिहड़ा भी साडे देश नूं लुट रहा वा वो किसी भी पार्टी नाल संबंधित होवे, भावें साडी पार्टी नाल संबंधित होवे, समय अनुसार उहदे उत्ते कार्रवाई होगी। सरकार दे वल्लों दावा किया जा रहा है युद्ध नशिਆਂ विरुद्ध ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। तमाम ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ और इसे मसले के बाबत गलबात करांगे। शरणजीत सिंह मेरे नाल ने आम आदमी पार्टी के नाल संबंधित ने और समय ते बहुत सारिया दलीलां दे के जिहड़े पक्ष के मसले ने उन्हां मसलियां दे उपर टिप्पणीकार भी मने जांदे ने। गलबात करते हैं। स्वागत है जी सब तो पहला जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला तो सवाल है कि बिक्रमजीत सिंह मजीठिया के उपर जिहड़ी तुहाडी सरकार दे वल्लों कार्रवाई की गई है, इस कार्रवाई नूं की मन्निया जाए कि सरकार उन्हां संजीदा मसलियां दे उपर सरगर्म नज़र आ रही है ते जां मन्निया जाए कि सरकार बदलाखोरी की नीति के तहत काम करती नज़र आ रही है? ये गल है जी भी ये बदलाखोरी वाली गल नहीं गी। कांग्रेस सरकार दे वेले भी कोशिशां होईयां पर वो कोशिशां जिहड़ियां सिरे नहीं सी चढ़ सकियां ते उसे तहत ही ये जिहड़ी आ ये कार्रवाई होई आ। पर अफसोस इस गल का कि जिन्हां लोगों ने उदों कांग्रेस के टाइम परचे इन्हां उत्ते कराउण दी कोशिश की, वो लोग अज बिक्रमजीत मजीठिया की बोली बोल रहे हैं। ये सरकार जिहड़ा काम कर रही है ये बिल्कुल ठीक चल रही है। पंजाब दे आम लोगों दे विच चर्चा सी कि वड्डियां मच्छियां नूं हथ नहीं पाया जा रहा ते छोटे छोटे समगलरां ते जिहड़ियां कार्रवाइयां हो रहीआं उन्हां दे घर ढाए जा रहे आ। भावें कि पंजाब दे लोग खुश आ इस कार्रवाई ते, पर जे हुण किसी वड्डी मच्छी नूं हथ पाया वा ते सारियां पोलीटिकल पार्टियां तड़फ उठियां वा। इसे मामले दे विच सत्ता विच आउण तो पहलां भी तुहाडी सरकार दावे करदी रही है, फिर बिक्रमजीत सिंह मजीठिया दे अरैसट नूं लैके जां उपर कीती होई कार्रवाई नूं लैके 4 साल दा समां क्यों लग गया? वेखो जी, जिहड़ा 4 साल दा समां लगा ना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ कई कारण आ। एक तो तुहानूं पता कि अज तो 2 साल पहलों कुदरती आफत जिहड़ा पंजाब दे विच
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆਏ ਸੀ, ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੜੀ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸਕੰਜਾ ਉਹ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਧਰ ਰੁੱਝ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਧਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਟੋਟਲ ਝੂਠ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਿਆ, ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਢਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? 100% ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ? ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਝੂਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਈ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਾੜ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਖੇਡ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟੋ, ਤੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਬਹੁਤ ਖਾਧੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਕੰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ਼ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਕਿਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਤੀ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ। ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ 100% ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਦਮੀ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਬਚੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਤੰਜ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਲਫ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ,
ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੋਸ਼ ਸੱਚੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਭਾਵਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਦੋਂ ਗਲਤੀ ਵੀ ਮੰਨੀ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਆਪਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ। ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜਾਪਦੇ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਾਕੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਅਸਲ ਸੱਚ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ 50% ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਜੇ 100 ਚੋਂ 50% ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਆਸ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੁਦਾਗਰ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀਆਂ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਸਕੰਜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੈਂਗਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ 4-4 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਤਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੁਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਲੇ ਪੋਸੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਜੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸਮਝਾਉਣ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਐਂਗਲ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ? ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਆਪਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੌਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤਿਆਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਮਾਮ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੀਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਮਾਮ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਮਾਮ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।